good afternoon to all of you present here. And a special thanks for coming here, our today's special guest, sir. Thanks for coming here. And good morning, good afternoon to all the respected members of Elite family, respected principal sir, respected faculties, respected all other members of Elite family and my beloved students. Today, it is observed as the World Creativity and Innovation Day, as we know that. First of all, I should clear to all my beloved students, today I am not here to give a very heavy, difficult speech. No. Actually, I am here to say some stories. In real meaning, আমি কিন্তু সত্যি কথাই বলছি, আমি 7টা গল্প বলবো। গল্পগুলো মন দিয়ে শুনবেন and try to understand why I am telling these stories. সেই গল্পগুলো বলার পর একটা big question mark তোমাদের জন্য থাকবে। So, first of all, before starting my main session, I'd like to explain the term creativity and innovation. And I'd like to start this session with the statement of P.F. Drucker, one of the entrepreneur and educator. As per his vision, if you want something new, you have to stop doing something old. পুরনো কিছু নিয়ে চলতে গেলে কোনোদিনই আমরা নতুনকে আনতে পারবো না। I think you are agree with me, তাই তো? নতুন ইনোভেশন বা নতুন রেভলিউশন তখনই এসেছে যখন আমরা পুরনোর ভালোগুলো নিয়ে তাকে রেনোভেট করেছি বা তার মধ্যে নতুন কিছু দিতে পেরেছি। And Steve Jobs, I think এখানে এই নামটা জানে না এরকম কেউ নেই। As per his vision, innovation distinguishes between a leader and a follower. Very true, very very true. আমার 7টা গল্প এটাই প্রমাণ করবে এই স্টেটমেন্টটা। So before that, আমি যদি জিজ্ঞেস করি what do you mean by creativity and what do you mean by innovation? A lot of explanation, lot of definition you can get and from book, from YouTube, from Google, anything. But if I have to sum up within some words, within a sentence, then creativity means ability to make new, real, and obviously imaginative ideas. Not only that, that is the starting. And then innovation means that method of turning those above ideas into reality. That is real life application. But that is differently I am defining the creativity and innovation. But what will happen when I will combine that? That is creativity plus innovation. What will happen? What will be the outcome? The outcome is very powerful outcome. That is power to renovate the whole world. When you will go through the creativity as well as the real application of that with innovative ideas, and the world will be changed. You can change the whole world. এবং স্টিভ জবসের সেই স্টেটমেন্টটা প্রমাণ করবে এই কথাটা। So, students, creativity and innovation, that is you have to apply. এটা কোনো টুল নয় বা tangible জিনিস নেই, you just go and touch and take. No, you have to generate, you have to foster in your mind. You have to nourish in your mind. So, next. So, now the question, why we are giving stress these innovative ideas and creativity? Why AICT and IIC is giving stress on this particular topic? Why? Why it's important for us, especially for our students, not only engineering students, for all. আমার 7টা গল্প বা 8টা গল্প যে বলবো প্রমাণ করবে যে খুব বড় এডুকেশনালিস্ট বা খুব বড় ইঞ্জিনিয়াররাই শুধু নয়, যে কোনো নর্মাল পারসন at any time fraction of সেকেন্ডে আইডিয়া জেনারেট করে হোল ওয়ার্ল্ডের চেহারা বদলে দিয়েছে। So, the important role, that is prototype design. Students, I think you are familiar with the concept of smart hackathon. করেছো সেখানে অনেকে smart hackathon করেছো তো এখানে অনেকে? হ্যাঁ বলো সেটা। তো ফার্স্ট হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ? মানে কোনো একটা স্মার্ট হ্যাকাথনে কোনো একটা গ্রুপ যখন প্রসিড করবে তার প্রথম স্টেপটা কি হয়? কি সাবমিট করতে হয়? হ্যাঁ জোরে বলো। প্রোটোটাইপ সাবমিট করতে হয়, হ্যাঁ কি না? তাই তো? দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ
ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন। প্রোটোটাইপটা কিন্তু একজনের করাটা কপি পেস্ট করে দিলে সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না। সো দেয়ার মাস্ট বি সাম ইনোভেটিভ আইডিয়া, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট রোল ফর স্টুডেন্টস ফর দিস টপিক। ওকে, আফটার দ্যাট প্রবলেম সলভিং। অবভিয়াসলি prototype যখন তুমি লেখো, whenever you are going to submit some prototype, there must be some solution of some given problem. কোন একটা প্রবলেমের অনেক সলিউশন থাকতে পারে, অনেক ধরনের সলিউশন থাকতে পারে, বাট অলওয়েজ আমরা ক্যাচি সলিউশনটাকে প্রেফার করি, যেটা আমাদের কম খাটনিতে আমাদের আউটকামটা 100% দেয়। কিন্তু সেই ইনোভেটিভ আইডিয়াটা তোমাদেরই মন থেকে জেনারেট করতে হয়, তাই তো? সো নেক্সট, ইমপ্রুভ ডিজাইন স্কিলস। অবভিয়াসলি কোনো একটা ডিজাইন যদি বছরের পর বছর একই ডিজাইনের পরো, কি সেম ডিজাইনের জামা কাপড় পরো না? নিশ্চয়ই পরো না। তো ট্রেন্ড, এই কথাটা তো সেখান থেকেই এসছে যে যখন আমরা নতুন কিছু পাই আমরা সেটাই কিন্তু ইউজ করি, তাই তো? তার মানে কি সেখানে ইনোভেটিভ কিছু আইডিয়া আসছে। আজ থেকে 20 বছর 30 বছর আগের মা বাবারা যে ড্রেস পরতেন তার ফটো দেখে আমরা মনে মনে একটু হাসি, বাবা এ কি পরেছে, বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য ট্রেন্ড অফ দ্যাট টাইম, তাই না? তাহলে তার মধ্যে ড্রেস ডিজাইনাররা তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়াস অ্যাপ্লাই করে ইনোভেটিভ কিছু ডিজাইন ইনক্লুড করে সেটাকে চেঞ্জ করেছে বা মডিফাই করেছে ফর অ্যাকসেপ্টিং দ্য নিউ জেনারেশন। সো ইমপ্রুভ ডিজাইন স্কিলস। নেক্সট, থিঙ্কিং আউটসাইড দ্য বক্স। থিঙ্কিং আউটসাইড দ্য বক্সের সহজ কথা হচ্ছে সবার মতো না হওয়া। তার মানে এই না যে সবাই ভাবছে ক্লাসে পড়াশোনা করবো আমি করবো না, সেটা না। একটু আলাদাভাবে ভাবা, একটু অন্যরকম ভাবে ভাবা। সেই ভাবনাটাই নিমেষের মধ্যে দেখবে তোমার দুনিয়াটা বদলে দিয়েছে। তুমি এমন একটা কিছু জেনারেট করে ফেললে নিজের অজান্তে, ওই আউট অফ বক্স থিঙ্কিং করতে গিয়ে, যে সেটাই হয়ে যাবে ট্রেডমার্ক অনেকের জন্য, হোল ওয়ার্ল্ডের জন্য। নেক্সট, রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন। অবশ্যই এটা তো আমার এক্সপ্লেন করার কিছু নেই, শুধু জিনিসটা জেনারেট করলাম, আমার মনের মধ্যে একটা আইডিয়া এলো, সেটাকে আমার মধ্যেই যদি রেখে দিই তাহলে তো হবে না, তাই না? রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইট উইদিন দ্য ওয়ার্ল্ড। নেক্সট, ইমপ্রুভিং এক্সিস্টিং সিস্টেম। অ্যাজ সেম অ্যাজ নিউ জেনারেশন যেটা নেবে সেটা আগের জেনারেশন যেটা করেছে সেই সিস্টেমটাকে, এক্সিস্টিং সিস্টেমটাকে রেনোভেট করা যাবে। নেক্সট, এন্টারপ্রেনিউরিয়াল অপরচুনিটিস। এখান থেকেই চলে আসছে নিজে কিছু করার কাজে, তাই তো? যত বড় বড় এন্টারপ্রেনিউর, ফেমাস, ওয়ার্ল্ড ফেমাস এন্টারপ্রেনিউর আছেন, তুমি দেখবে সেই গল্পগুলো পড়বে, দেখবে তাদের নিজস্ব ভেতরকার আইডিয়াকে জেনারেট করে কিন্তু সেই জায়গায় তারা এসেছে। সেই গল্পগুলোই আমরা বলবো, বাট তার আগে একটা ছোট্ট কথা বলতে হবে। নেক্সট স্লাইড। ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ইনোভেটিভ মাইন্ড রুলস দ্য ওয়ার্ল্ড। এই কথাটাকে প্রমাণ করবে গল্পগুলো। তার আগে দুটো কথা বলি। এই যে ইনোভেটিভনেস বা ইনোভেটিভ মাইন্ড বা ক্রিয়েটিভিটি মাইন্ড নিয়ে কথা বলছি, এই মাইন্ডটা কি হঠাৎ করে কি আমি দাঁড়িয়ে আছি মানে তৈরি হয়ে যাবে আমার মধ্যে? না, অ্যাকচুয়ালি এটার উপর বেস করে আমরা দুটো ধরনের পিপলকে ভাবতে পারি। দুজনেই এই দুটো ধরনের ক্যাটাগরির পিপলই কিন্তু ওয়ার্ল্ডকে চেঞ্জ করেছে। প্রথমটা হচ্ছে ইন অল টাইম তাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে, তাদের ভেতরে একটা ইনোভেটিভ বা ক্রিয়েটিভ মাইন্ড অলরেডি আছে। পাবলো পিকাসো নাম শুনেছো? এরকম অনেক আছে, আমি হয়তো একটা বললাম। বিটলস মিউজিক সিস্টেম থেকে বলছি, নাম শুনেছো? শোনো তো না, শুনেছো কি গান? শোনো বিটলসের। পিকাসোর নামটা নিশ্চয়ই জানো, সেটা না বলো না। তো ন্যাচারালি ভন গ্যাগ, এই নামগুলো শুনেছো তো? এরা যখন কিছু তৈরি করছে, কোনো কিছু পড়াশোনা শিখে না, তাদের ভেতরে ক্রিয়েটিভিটি বা ইনোভেটিভনেসটা ছিল। আরেকটা ক্যাটাগরির এন্টিটি আছে যারা ইনস্ট্যান্ট কোনো একটা প্রবলেম যখন সামনে আসে, ইনস্ট্যান্ট সেটার সলিউশন করার জন্য তার ভেতরকার মানে ইগনাইট করে তাদের মনকে, তাদের ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ারকে বা তাদের ইনোভেটিভনেসকে, ইনস্ট্যান্ট একটা সলিউশন বের করে, যে সলিউশনটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট করে, and that will part the world, whole world. সেই গল্পগুলো আজকে আমরা শুনবো। উবার, কে নাম শোনোনি হাত তোলো? নাম শুনেছো কে হাত তুলতে বলতো না? নাম শোনোনি? উবার, এটার পেছনে একটা গল্প ছিল, জানো কিনা জানি না। গল্পটা হলো 2008-এ 9/11 এস্টাবলিশড হয়েছে প্যাপসটা। 2008-এ ক্যাপ অ্যান্ড ক্যালানিক প্যারিসে একটা সেমিনারে অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন, তখনকার যে ট্যাক্সি সিস্টেম সেটাকে কল করার জন্য সেই ট্যাক্সিতে করে ওনারা যাবেন। তো অবভিয়াসলি ডিউ টু সাম আনঅ্যাভয়েডেবল সার্কামস্টেন্সেস, ডিউ টু সাম হ্যাজার্ডিয়াস সিচুয়েশন, তারা সেটা পাচ্ছিলেন না। এদিকে টাইম চলে যাচ্ছিল। ইনস্ট্যান্ট ওখানে দাঁড়িয়ে এনারা দুজন ঠিক করেন যে এমন কি কিছু করা যায় যে
কল করবো আর বাড়ির সামনে চলে আসবে, আমাকে নিয়ে পৌঁছে দেবে। And from that idea and from that innovativeness, এক বছর পরে 2009 they established the apps of Uber. এখান থেকে কি গল্প থেকে কি বুঝলাম লাস্টে গিয়ে বলবো। নেক্সট, এটা খাওনি কে কে আছো হাত তোলো, দেখলি খাসনি তুই? আমরা মানে কেউ ভালোবাসি না এই সফট ড্রিঙ্ক, এরকম কোথায় নেই, বাট এটা পেছনে হিস্ট্রি আছে। স্টার্টিং ফ্রম 1899 until date, এর বটলের শেপ চেঞ্জ হয়েছে। তোমরা বলতে বটলের শেপের চেঞ্জের সাথে তার লিকুইডের মানে সফট ড্রিঙ্কের টেস্টের কি আছে? আছে, টেস্টের হয়তো সম্পর্ক নেই। মার্কেট স্ট্র্যাটেজি বলে একটা ব্যাপার আছে। মার্কেট স্ট্র্যাটেজি বলেছে বা বলছে যে এই বটলের শেপ চেঞ্জের সাথে সাথে এর মানে বিক্রি অনেক বেশি বেড়ে গেছিল। এটা প্রথম একটা রুট গ্লাস কোম্পানি, যে নামটা এখানে দেওয়া আছে 1915 এ, টেরাকট, তিনি কোকো কি তোমরা জানো তো নিশ্চয়ই, ক্যাফেতে তৈরি হয়, তার শেপের মতো করে এটাকে তৈরি করে, যেটা হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করলে শেপটা বোঝা যায়। অনেকগুলো সে সময় সফট ড্রিঙ্কসের কোম্পানি ছিল, সেই কোম্পানির মধ্যে নিজেদের এক্সিস্টেন্স রাখার জন্য সব থেকে বেশি বিক্রি যাতে হতে পারে সেই জন্য ইনোভেটিভ বটলের শেপটা এসেছিল। আজও কিন্তু সবার মহিমার সাথে এই কোল্ড ড্রিঙ্কস সবার প্রিয়। নেক্সট, এই গল্প মনে আমার বলতে হবে না, রাইট ব্রাদার্স ইনোভেশন। কিন্তু এই গল্প কিন্তু আদি পুরাকালে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক সময় থেকে শুরু হয়েছিল। পুষ্পক রং জানি তো আমরা, কনসেপ্টটা হয়তো তখনই ছিল, কেউ তো একটা ভেবেছিল, কারো তো একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া ছিল, বাট সিচুয়েশন তখন ডিমান্ড করে এটাকে এক্সিকিউট করার। সেই ইতিহাসের পাতা থেকে প্রথম রাইট ব্রাদার্স চেষ্টা করেছিলেন তাদের ক্রিয়েটিভিটি আর ইনোভেটিভ একটা আইডিয়া দিয়ে ব্যাপারটাকে সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে ফর রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন। ভেরি স্যাড যে তারা কিন্তু এদের অ্যাপ্লিকেশনটা দেখে যেতে পারেননি, তারা এরকমই একটা ওড়ার সময় মারা গেছিলেন ওপর থেকে পড়ে। বাট টুডেজ অ্যাভিয়েশন সিস্টেম কিন্তু সেদিনের সে রাইট ব্রাদার্সের ইনোভেটিভ আর ক্রিয়েটিভিটি মাইন্ডেরই আউটকাম, রেজাল্ট। ঠিক আছে, নেক্সট, সেফটি পিন। এটা নিশ্চয়ই সবাই চেনো না, কেউ বলো না। এটার মধ্যেও একটা সাংঘাতিক ইনোভেটিভ আর ক্রিয়েটিভিটি মাইন্ডের গল্প লোকানো আছে। কোনো এক সময় ওয়াল্টার হান্ট বলে একজন, উনি এন্টারপ্রেনিউর বা বিজনেসম্যান ছিলেন, তিনি $15 ধার করেছিলেন তার এক বন্ধুর থেকে কোনো একটা প্রবলেম। একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া ছিল যে ওই উইদিন দ্যাট টাইম তাকে ওই টাকাটা ফেরত দিতে হবে, বাট ইট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর হান্ট। তিনি তখন কি করেন, তখন কোনো এক সময় আনমোনাভাবে একটা আয়রনের তারকে, মানে লোহার তার ছিল, সেটাকে বেঁকিয়ে এরকম একটা শেপ দেয়। আজকে অনেক মডিফাইড জায়গায় এই সেফটি পিনটা আছে, তখন হয়তো এতটা মডিফাইড ছিল না, এবং সেটার পেটেন্ট নেয়। পেটেন্ট টার্মটা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই জানো, শুনেছো তো। সেই পেটেন্টে অ্যাট এ টাইম উনি $400 আয় করেন। সামান্য সেদিনের ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের ইনোভেটিভ মাইন্ডের একটা আইডিয়া জেনারেট করে সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। এটাও কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি বা ইনোভেশনের একটা বার্নিং এক্সাম্পল। নেক্সট, কোলগেট। এই গল্পটা জানো কেউ? আমি কিন্তু প্রত্যেকটা গল্পের মধ্যে তার একটা মিনিং আছে, লাস্টে গিয়ে বলবো সেটা। এই কোলগেট একটা সময় একটা পাউডার হিসেবে কৌটোতে ইউজ হতো। আফটার দ্যাট এই কোলগেট কোম্পানি হঠাৎ দেখতে পেল যে সাবস্টিটিউট অনেক কোম্পানি বেরিয়ে গেছে যারা সে সময়তে টুথপেস্ট, বিভিন্ন কোম্পানি টুথপেস্ট বিক্রি করছে। তো অবভিয়াসলি যে কোনো অর্গানাইজেশনের মোটো থাকে যে হাউ টু রেজ আওয়ার প্রোডাক্ট, মানে মার্কেট স্ট্র্যাটেজিটা ধরবো কি করে। সেরকমই একটা মিটিংয়ে, বোর্ড মিটিংয়ে, তাদের কোম্পানির মিটিংয়ে কোনো একজন মেম্বার সাজেস্ট করে ওয়েদারিং অফ দ্য ওপেনিং অফ দ্য টুথপেস্ট টিউব, মুখটাকে একটু ছড়িয়ে দেওয়া হোক, বড় করে দেওয়া হোক। অবভিয়াসলি যখন সুইচড হবে পেস্টটা, ওটা বেশি করে বেরোতে থাকবে। অ্যান্ড অ্যাজ আ আউটকাম কি হবে? অ্যাজ অ্যান আউটকাম বিক্রিটা বেশি হবে, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে পেস্ট। ইটস আ ভেরি ফেমাস স্টোরি বিহাইন্ড দ্যাট। এবং সত্যি তাই হয়েছিল। মার্কেট স্ট্র্যাটেজি প্রমাণ করেছিল যে সেদিনের সেই মেম্বারের এই ইনোভেটিভ আইডিয়ার এগেনস্টে তাদের বিক্রি সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছিল। দ্যাট ইজ অ্যানাদার ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেটিভ মাইন্ড। নেক্সট, দিস ইজ ভেরি স্পেশাল, and today's topic's burning example
this? First tell me what is this? কি এটা? কি বলো? হ্যাঁ জোরে বলো। একটা আয়োজন সরস্বতী ঠাকুরের নিচে দেখো ডেট লেখা আছে 2018 এর 22 জানুয়ারি সরস্বতী পুজো ছিল and that is created by your seniors. Elitians are এটা scrapped materials of mechanical, electrical, automobile, বিভিন্ন সিভিল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে এই আইডলটা তৈরি করেছিল। এটা আমাদের স্টুডেন্টসদের দিয়ে তৈরি করা, মানে তোমাদের সিনিয়র্স এলিটিয়ান্স এটা তৈরি করেছে। দ্যাট ইজ দ্য ইনোভেটিভ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি মাইন্ড অফ আওয়ার স্টুডেন্টস। আমরা কিন্তু কেউ হেল্প করিনি, সেই স্টুডেন্টসরাই সে বছর এটা তৈরি করেছিল। সো স্টুডেন্টস, আমি যে কিছু গল্প বললাম, দিস ইজ ভেরি স্পেশাল ফর আস অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি স্পেশাল ফর আওয়ার টুডে স্পিচ। এটা আছে হয়তো এখন কলেজে, এটা কিন্তু সবটাই স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে আইডিয়া করে তৈরি করা হয়েছে। সো স্টুডেন্টস, আফটার completion of this small talk, now I would like to say how, if you will ask me then ma'am, how we will generate our innovative and creative mind. So first foster your creative and innovative mind. ভেতরে জাগিয়ে তোলো, ভেতরে এটাকে রাখতে হয়। নেক্সট, ফ্লারিশ ইন ইওর ক্যারিয়ার। তোমার ক্যারিয়ারের যেখানে যে ফিল্ডে আছো সেখানে সেই ইনোভেটিভনেস, তোমাদেরকে আমি বলছি না সেফটি বা সফট ড্রিঙ্কসের বটল চেঞ্জ করতে, তোমরা প্রজেক্টে সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন করো, তোমরা প্রজেক্টে সেটা কাজে লাগাও, তোমরা ছোট ছোট অ্যাপস তৈরি করো যারা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট, বাকি যারা স্টুডেন্ট তারা স্মার্ট হ্যাকাথনে আইডিয়া দাও। আমাদের এখানে যখন আমরা টেক ফেস্ট করি, বিভিন্ন স্টুডেন্টসরা তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া এবং ক্রিয়েটিভ মাইন্ড দিয়ে কিছু মডেল তৈরি করে, সেটাই হবে তোমাদের এই দুটো পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্ট, if you will do the first two, you can part the world. তোমরা পুরো ওয়ার্ল্ডকে নিতে পারবে। এবং স্টিভ জবসের কথায়, that is the main difference between leader and followers. Next, now this is my question, do you have a creative and innovative mind? কার আছে? হাত তোলো, বোতল তুললে হবে না, হাত তোলো। এটা এক্ষুনি তোমরা হয়তো উত্তরটা দিতে পারবে না, জাস্ট রিমেম্বার দ্য স্টোরিজ। বাড়িতে যাবে, যখন যেটা মনে হয়, এরকম অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনোভেটিভ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি মাইন্ডের এক্সাম্পল দেখে অনেকে হেসেছে। সেই এই যেমন রাইট ব্রাদার্স, এরা যখন প্রথম ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল হেসেছিল অনেকে, বাট তারা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেছে ইট ইজ পসিবল। ওয়ার্ল্ড একদিন এটা ছাড়া অচল হয়ে যাবে, আজকের দিনে অ্যাভিয়েশন সিস্টেম ছাড়া আমরা অচল। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, just celebrate the session, just celebrate the day by using your creative and innovative mind and focus on your creativity in your project, in your creativity. বাড়িতে দেখতে অনেক স্ক্র্যাপ জিনিস পড়ে থাকে, সেটা দিয়েও তুমি একটা ছোট্ট কাজের জিনিস তৈরি করে, that is also the innovative and creative minded example. So wish you all a best wishes for your upcoming career and try to apply all of this, try to apply your creative and innovative mind. Thank you.